ओम शांति। अज है 26/3/2022 की साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाबा ने आख्या, मिठे बच्चे, हुण बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए हुण दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न हैगा, किस प्रैक्टिस के आधार ते तुसी बच्चे चंगी सेवा कर सकते हो? उत्तर हैगा, जेकर घट तो घट 8 घंटा याद बनी रवे, यह प्रैक्टिस हो जावे तां सेवा बड़ी चंगी कर सकते हो, क्योंकि याद विच ही सारे विश्व नूं पवित्रता अते शांति दे वाइब्रेशन देण सकते हो। याद नाल ही विकर्म भी विनाश होणगे ते पद भी उच्चा पावोगे। इसलिए इस रूहानी यात्रा विच कदे भी थकना नहीं। जिस्म दा भान छड्ड देही अभिमानी बनण दा निरंतर अभ्यास करते रहो। गीत हैगा, रात दे राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चियां ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चियां नूं सावधानी दिती है, हे रात दे राहियों थक नहीं हो जाना, क्योंकि जदों तुहाडे लई दिन आ जांदा है, यह बेहद दी रात पूरी हो जाती है। बेहद दी रात अते दिन दी गल बाप ही आके दसदे हन। बेहद दे दिन दी स्थापना हो रही है। हुण तुसी बच्चियां नूं वापस घर जाना है, जिस दे लई तुसी आधा कल्प भगती करते आए हो, परंतु तुसी बाप नूं ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उस दे नाम रूप नूं नहीं जाणदे सी। नाम रूप बदल दिता। हुण तुसी जाणदे हो, बाप दिन विच अथवा कलयुग तो सतयुग विच जाण दा रास्ता दस्सण आए नहीं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उसनूं आख्या जाता है ਜਿਹੜੇ विकार नाल पैदा होंदे हन। भारतवासी बाप नूं ही भुल गए हन। गीता दा भगवान निराकार उस दे बदले साकार कृष्ण दा नाम पा दिता है। यह है वड्डे तो वड्डी भुल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पैंदा है। भूल निमित बनी है दुख भुगवाने दी। यह भी ड्रामा विच नूंद होई हुई है। भगती मार्ग विच भटकते ही रहंदे हन। जेकर बाप नूं जाण लैवण ते भटकने दी दरकार ही नहीं। तुसी हुण बाप नूं जाणिया है। श्री कृष्ण जेकर इसी रूप विच आ जावे, फिर तां उन्हां नूं पहचानण विच कोई तकलीफ ही ना होवे। झट सब जाण जाण। परंतु यह तां है गुप्त, जो तुसी बच्चे भी भुल जाते हो। कृष्ण नूं तां कोई भी भुल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पवे। समझो श्री कृष्ण तो सानू स्वर्ग विच लै चलेगा, क्योंकि वह तां स्वर्ग दा मालक है। उसनूं कोई छड्डेगा थोड़े ही। परंतु समझाण दी बड़ी युक्तियां चाहिदियां ने। जेकर समझाण दी युक्ति नहीं आंदी ते कित्थे कित्थे जाके फिर डिसर्विस भी करते हन, क्योंकि खुद ही पूरा समझे होए नहीं हन। जे किस नूं चंगी तरह समझा सकन, जो चंगी तरह सिद्ध कर हिसाब किताब बता सकन। इस समा सब पतित हन, गांदे भी हन, पतित पावन सीताराम। परंतु पावन बनाने वाला कौन है, यह कोई नहीं जानता। गीता दा भगवान कृष्ण नूं समझ लिता है। राम दा तां कोई शास्त्र है ही नहीं। एवें नहीं कि रामायण कोई रामचंद्र जी दा शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण, देवता ते क्षत्रिय तीनों धर्म इको नाल शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। तुहाडे विच भी थोड़े हन जो इस गल नूं समझ सकते हैं। राजा राणी तो एक हुंदे हन, बाकी प्रजा अते दास दासियां तां अनेक बनदे हन। अगे राजावां कोल ढेर दास दासियां होंदियां सी, कोई बहलाण दे लई, कोई डांस करन दे लई।
ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਉਠਾਏ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਅਥਵਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਨ ਆਰਗਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਯਾਦ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਕਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 84 ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਾਟ ਬਜਾਉਂਦੇ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਝਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਥੁਰ ਹੁਣ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਾਲੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਝਾੜ ਦੀ ਆਯੂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਟ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਟਾਰ ਮਿਸਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਗਿਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ? ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚਾਂਦ, ਸਟਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਝਾੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਨਟ ਸ਼ੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਨਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ। ਬਗੈਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਚਰਯਵਤ ਸੁਨੰਤੀ ਕਥੰਤੀ ਤੇ ਬਗੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਭੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭਗੰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰੀय ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਣੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਦੇ ਵਿਕਰਮ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਭਾਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬਣ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਸੰਪੰਨ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਉੜਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਭਵ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਯੋਗੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜয়ੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਮੀਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਸਨੇਹ ਸੰਪੰਨ ਯੋਗ, ਇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਉੜਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਸਦਾ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।